देश दुनिया ਦੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। तो आओ उन्हां नाल सब तो पहला जिहड़ी चर्चा असीं करन जा रहे हैं वो हैगी आ अज नेता जी सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां जन्म दिहाड़ा हैगा। पंनू साहब तो जानते हाँ उन्हां दे सफ़र बारे, उन्हां दी भूमिका बारे, उन्हां दे योगदान बारे, उन्हां दी विचारधारा बारे, उन्हां दी शख्सियत बारे पंनू साहब की कहो? सरदार कुलबीर सिंह जी, इस तरह कि भारत की आज़ादी लहर दे विच नरम ते गर्म दो धड़े शुरू तो चलते रहे, दो धारा चलदियां रही और आज़ादी मिलण तक चलदियां रही। एक धारा सी शांतमई वाली जिन्हां दी अगवाई पहला मोती लाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाद जवाहर लाल नेहरू, ये सारे लोग करते सन। दूसरी धारा सी जिहड़ी गर्म खून वाली, वो पहला 1904-5 के नेड़े लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ते बाल गंगाधर तिलक वो सन। उहदे तो बाद भी ये मोड़ आते रहे तो वो जोड़े मोड़ आते सन उन्हां चों नेता जी सुभाष चंद्र बोस। उदा कांग्रेस तो वक्री एक धारा सी जिहदे च करतार सिंह सराभा, गदरी बाबे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद उधम सिंह वो भी सन। कांग्रेस पार्टी के अंदरली गर्म धारा चों उभरवा नाम नेता जी सुभाष चंद्र बोस का सी। वो 1939 कांग्रेस पार्टी के प्रधान भी चुने गए और महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद चुने गए। फिर जदों वेख्या कि इत्थे शांतमई का ज़्यादा पहरा तो उन्हां दे विच ये सुभाਅ दे विच मिक्सअप नहीं सी हो रहे, ये फिर छड्ड के विदेश चले गए। विदेश विचों जाके ते भारत की आज़ादी वास्ते लहर चलाई, आज़ाद हिंद फौज की अगवाई संभाली। उदों फिर सहगल ढिल्लों शाह नवाज का नारा बुलंद होया। सहगल हिंदू, ढिल्लों सिख, शाह नवाज मुसलमान, ये भारत के लोगों की एकता का नारा बुलंद करके तुरे सन। अज उन्हां दा दिन है, सारा देश उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करता पिया। वो सारे लोगों के माण के हकदार ने। बदकिस्मती नाल उन्हां दे अंत बारे अजे तक स्पष्ट नहीं हो सकिया कि किस तरह होया सी। जहाज़ ते चढ़े सन, जहाज़ क्रैश हो गया, उड्डण लग्या ही कुछ लोग कहंदे मौके ते मौत हो गई, कुछ लोग कहंदे हस्पताल हो गई, कुछ लोग कहंदे नहीं जी वो बच गए सन ते गुमनामी की जिंदगी च चले गए। तो अज तक पता नहीं, कुछ लोग कदे कदे कह दिंदे फलाने थां बाबा गुमनामी बाबा नेता जी है। जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां। अज तक ना परिवार ना सरकार कोई भी इस गल गरंटी नाल नहीं कह सकिया कि नेता जी का बाद की बनया। ये दुखांत अपनी थां, पर उन्होंने शरधा, उन्होंने सत्कार वो सारे भारतीयों के मनां विच है। वो सत्कार कायम है तो कायम रहना चाहिए। जी तुसीं बिल्कुल ठीक है जी। गल करते हाँ, अमरीका नूं नवां राष्ट्रपति मिलिया है, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ आने वाले समय च नेड़ भविख विच बदलेगा, बदलदा होया नज़र आएगा। तो पंनू साहब ये सारे कुछ दे दौरान एक गल जिहड़ी तत्फट दिमाग च आंदी है कि इस सारे कुछ दा दुनिया ते भारत ते सीधा की प्रभाव पेगा? ये तब्दीली इहो जी है जिहदे चों कुछ लोग ये कहिंदे आ कि अमरीका नूं नवां राष्ट्रपति मिल गया। कुछ कहते ये वड्डी खबर यह है कि वह बंदा चला गया जिहदी हरमस्या बदनामी सी। कोई दिन सुक्का नहीं सी जान दिंदा, कदे उहदे ते दोष लगदा सी, कदे किसे ते दोष लाउंदा सी। अखीरले वक्त तक भी उन्हें इस तरह दियां हुज्जां मारन दा काम जारी रखिया। जांदियां जांदियां भी वाइट हाउस के गेट खोलण वाले बंदे नूं उदों नौकरी तो रगड़ के पासे कर गया जदों पता सी कि नवां बंदा ये चार्ज सांभदियां कुछ घंटे लगने आ ते उहदे दौरान नवें राष्ट्रपति ने आ जाना। नवां राष्ट्रपति ते उहदी पत्नी सौं चुकण तो बाद पौड़ियां चढ़ के उत्थे गए
ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਅਜੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਘਰ ਤੱਤਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰੰਪ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ 76 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ 78 ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ 82 ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਗੋਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਤੀਜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਿਆਮਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਮਾਇਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਡੋਨਲਡ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧੀ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਐਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਬੜੇ ਉਲਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੌੜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਬਕੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਟਰੰਪ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਨੇੜ ਸੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੌੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੜੇ ਨਸਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਫੂਕੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਦੂਜਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਐਨਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਲੇਅਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵਕਤ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਦੀ, ਕੁਝ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤੋ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗੂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਯਤਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਆ 1.5 ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫੋਲ ਲਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। 22 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁੜੱਤਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। 15 ਮਿੰਟ ਮਸਾਂ ਬੈਠੇ, 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, 3 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਊਗੀ, ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ
ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ, ਬਲਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੂ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਰਕਾਰ 4 ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਖਲ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸਵਸੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ 5, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਜੇ ਅੱਜ 23 ਆ, 24 ਤੇ 25 ਦੇ 2 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 26 ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, किते पलां दी गलती सालां तक ना भुगतनी पै जाती होवे। इस करके दोवां धिरां नूं एक वारी फिर गलबात शुरू करन दे यतन करने चाहिए। जी, तो गल करते हाँ करोना वैक्सीन अपडेट की। आपां सारे जानते हैं कि 7-8 दिन हो गए ने टीकाकरण शुरू होया नूं, और खबरां इस तरह दियां आ रही ने कि करनाटक ते आंध्रा प्रदेश इस मामले दे विच सब तो अगे ने, और पंजाब दे विच जिहड़ी गति है काफ़ी धीमी हैगी है। इहदे बहुत सारे कारण भी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने अपील भी की है कि डॉक्टर लोग जिहड़े ने वो सब तो पहला अगे आउण तां कि आम लोगों का भरोसा जिहड़ा वो बन सके। तो पंच साहब किस तरह देखते हो 7-8 दिन टीकाकरण दे बीत गए? देखो ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ 7-8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300-400 ਕੇਸ ਉਹ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੜ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਲਰਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 23 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹੋ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ ਤੇ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਘੁੰਮੇ ਜਾਈਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਸਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BCG ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਣਦਾ, BCG ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਗਾੜਾ ਡਿੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਧਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਘਸੀਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ GSN ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਠੀ ਪਈ ਹੈ। GSN ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ GSN ਦੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭਣ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਸਬ ਇਹ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸੈਮਸੰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਢਿੱਕਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗਵਨ ਹੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ
ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੈਲਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗਨ ਹੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਸੀ ਸੁਲਚੁਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਗਨ ਹੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 5 ਸਾਲ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ, ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੀਖਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।